فاطمہ نے کبھی بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کیا. فاطمہ دن میں بھی عبادت کرتی تھی, فاطمہ رات میں بھی عبادت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. فاطمہ رات میں بھی عبادت کیا کرتی تھی, فاطمہ دن میں بھی عبادت کیا کرتی تھی. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی, بہت زیادہ وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں فاطمہ تو زہرا اپنے بچوں کو سلا دیا کرتی تھی, اور اپنے بچوں کو سلانے کے بعد نماز عشاء کے بعد جب کھانے سے سب لوگ فارغ ہو جاتے تھے, فاطمہ تو زہرا اپنا مصلی بچھا دیا کرتی تھی, اور بچھانے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جایا کرتی تھی. سردی کی راتیں, لمبی لمبی راتیں, سردی کڑاکے کی ہوتی تھی, سردی ہوتی تھی, سردی کے موسم میں فاطمہ تو زہرا نماز ادا کیا کرتی تھی, یہاں تک کہ رب کی رات ختم ہو جاتی تھی, فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوتی تھی. فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوتی تھی. رب کی بارگاہ میں فاطمہ نے اس کی مولا میری زندگی میں کوئی ایسی رات پیدا کر دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے. سبحان اللہ, تیری بندی فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے. اللہ اکبر. فاطمہ کی عبادت کو دیکھو, فاطمہ کے تقوی کو دیکھو, فاطمہ تو زہرا کے پردے کو دیکھو. فاطمہ تو زہرا راتوں رات عبادت کر رہی ہے, فاطمہ تو زہرا راتوں رات عبادت کر رہی ہے. لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا, فاطمہ تو زہرا راتوں رات عبادت کرتی تھی, لیکن فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں کبھی اپنے بارے میں فریاد نہیں کی. فاطمہ تو زہرا نے کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں مانگا, یہاں تک کہ فاطمہ کا چولہا 3 دن تک نہیں جلا کرتا تھا. 3 دن تک فاطمہ بھوکی رہتی تھی, حسن اور حسین بھوکے رہتے تھے, حضرت علی بھوکے رہتے تھے. بس حضرت حسن اور حسین جب روتے تھے تو فاطمہ تو زہرا چولہے کے اندر آگی جلا کر اس پہ خالی ہانڈی رکھ دی تھی پانی بھر کے, تاکہ بچوں کو سکون ہو جائے. رات میں بچے سو جایا کرتے تھے, فاطمہ تو زہرا عبادت میں مشغول ہو جایا کرتی تھی, عبادت میں مشغول. حضرات وہ نبی کی بیٹی تھی, 3 دن بھوک رہنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر نبی کی بیٹی فاطمہ فرشتوں سے ارشاد فرماتی, اے جبریل اللہ سلوہ لے کر آ جا, اے جبریل جنتی کھانا لے کر آ جا, تو قسم خدا کی فاطمہ کی آواز پر جنتی حوریں آ جاتی, جنتی کھانے آ جاتے. لیکن فاطمہ تو زہرا نے ان تمام چیزوں کی خواہش نہیں کی, بلکہ فاطمہ تو زہرا راتوں رات جاگا کرتی تھی, راتوں رات عبادت کیا کرتی تھی, رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی, مولا میرے بابا جان کی امت میں جو آنے والی عورتیں ہوں گی, جو آنے والی نسلیں ہوں گی, جو آنے والے مرد ہوں گے, اے مولا اے پروردگار عالم, وہ بہت بڑے گنہگار ہوں گے, وہ گناہوں میں ملوث ہوں گے, وہ چغل خوریوں میں ملوث ہوں گے, وہ نمازوں کے تارک ہوں گے, نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے. اے پروردگار عالم, یہ فاطمہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی, لیکن بابا جان کی امت کے لیے درخواست کرتی ہے, اے مولا تو ان گنہگاروں کو عذاب نہ دینا, اگر تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو ان کی وجہ سے فاطمہ کو عذاب دے دینا, لیکن میرے بابا جان کی امت کی عورتوں کو عذاب نہ دینا, میرے بابا جان کی امت کو تکلیف نہ دینا. اماں فاطمہ تو زہرا کی عادت کو دیکھو, اماں فاطمہ تو زہرا کے تقوی کو دیکھو, اماں فاطمہ تو زہرا کی سیرت کو دیکھو. فاطمہ روئی ہے تو ہمارے لیے, فاطمہ روئی ہے تو تمہارے لیے, فاطمہ روئی ہے تو ان گنہگار عورتوں کے لیے. حضرت فاطمہ تو زہرا کی بھی شادی ہو رہی ہے, آج ہماری بھی شادیاں ہو رہی ہیں, آپ کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں. پہلے شادی کا ماحول الگ تھا, آج کی شادی کا ماحول الگ ہو گیا ہے. حضرات آج کا ماحول تو یہ ہے, اگر خمم کے اندر کسی نوجوان کی شادی ہو تو جب تک پورے خمم کو پتہ نہ چل جائے جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی. لیکن آؤ مدینے کا وہ جائزہ لو اور مکہ کا جائزہ لو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کی شادی ہو جاتی تھی, نبی کو پتہ نہیں چلتا تھا, نبی کو معلوم نہیں ہوتا تھا آج کسی کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہرحال شادی ہونے کے بعد جب نبی کی بارگاہ میں آتے تھے اور مصافحہ کرتے تھے تو جب نبی ان کے ہاتھوں پر پیلا رنگ دیکھتے تھے, یعنی پیلے رنگ کے ہاتھ دیکھا کرتے تھے, تو نبی فرماتے تھے کیا بھائی تم نے شادی کر لی ہے, کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے. یعنی شادی کرنا اتنا ایزی تھا. اس سے یہ مت سمجھنا نبی کو یہ معلوم نہیں تھا, نبی کو خبر نہیں تھی. میرا محبوب غیب بتانے میں سبحان اللہ, میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. شادیاں اتنی ایزی ہوتی تھی, محلے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا, محلے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا. میرے مسلمان بھائیوں, ایک خمم میں بھی ہوا اڑ رہی ہوگی اور یہ جگہ جگہ ہوا اڑ رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شادی جو ہوتی ہے تو شادی میں جو پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں تو یہ ہار ڈالنا شرک ہے. کیا بولتے ہیں؟ اچھا, دولہے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سنا ہے آپ نے؟ نہیں. ہاں, جس نے سنا وہ ہاتھ اٹھا دو. الحمدللہ سب نے سنا ہے. پھولوں
پھولوں کا ہار ڈالنا کیا ہے؟ شرک. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، پھولوں کے ہار میں ایسی وجہ کیا ہے جو شرک ہو گیا؟ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ ایسے صاحب ہم ایک جگہ شادی میں گئے، جانے کے بعد دوست کی وجہ سے شادی میں پہنچ گئے. جانے کے بعد کیا دیکھا، جو اسٹیج لگا ہوا تھا ایسے لگا ہوتا دولہے کا بھی، سمجھے؟ وہ دنیاوی دولہا تھی، یہ معراج کے دولہا کا اسٹیج ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سمجھے؟ دیکھو اگر طبیعت اکتا رہی ہو تو بند کر دوں، ٹائم کافی ہو گیا. تو ایسے اسٹیج سجا ہوا تھا، 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں بھی کوٹ پینٹ میں ٹائی وغیرہ لگا کے. اب اپن وہاں کھڑے ہو گئے، عقل حیران ہو گئی، ان چاروں میں کوئی ایک دولہا ہے یا چاروں دولہا ہیں؟ اس لیے کہ ہار کسی کے گلے میں نہیں تھا، ہار کسی کے گلے میں نہیں تھا. چاروں بھی الحمدللہ ہینڈسم تھے، چاروں بھی خوبصورت تھے، چاروں بھی کوٹ پینٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے تھے. اپن پریشان، داد دیں تو کس کو دیں، بدھائی دیں تو دے کسے، مبارکباد کس کو دیں؟ کہیں دولہے کے چکر میں دوسرے کو دی تو پریشانی، کیا بات ہے. واہ واہ. دوسرے کو دی تو پریشانی. کچھ تو پہچان ہونی چاہیے. اپن اسٹیج پہ آئے، آنے کے بعد بازو والے سے معلوم کرا بھائی صاحب اس میں دولہا کون سا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سائٹ میں جو بیٹھے یہی دولہا ہے. مصافحہ کیا، مبارکباد دی. ان سے کہا بھائی صاحب اگر ایک پھولوں کا ہار ڈال لیتے تو بہتر ہوتا، پہچان کرنے میں اتنی دقت پیش نہ آتی. پھولوں کا ہار ڈال لیتے تو بہتر رہتا. سمجھانے کے اعتبار سے کر رہا ہوں، یہ جوک نہیں ہے، ہنسا لے رہا ہوں آپ کو. بولے پھولوں کا ہار ڈال لیتے تو بہتر رہتا. اگر آپ کے پاس وقت نہیں تھا تو ہمیں فون کر دیتے، ہمیں لے کے آ جاتے. کہنے لگا مولانا تم مولوی ہو کے علم پڑھنے کے بعد ایسی بات بول رہے ہو کہ پھولوں کا ہار ڈالو. پھولوں کا ہار ڈالنا تو گلے میں شرک ہے، پھولوں کا ہار ڈالنا شرک ہے، شرک. میں نے کہا بھائی صاحب الحمدللہ چند کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، اب یہ بتاؤ آپ شرک کیوں ہیں؟ تو ایک سوال کرو تو ادھر ادھر کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوسرا سوال ہمارے اوپر ٹھوک دیتے ہیں. سمجھے؟ تو کہنے لگا مولانا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی نے اپنے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا؟ تو جب نبی نے اپنے گلے کے اندر پھولوں کا ہار نہیں ڈالا تو امتی کو پھولوں کا ہار ڈالنا جائز ہی نہیں ہے، شرک ہے. میں نے کہا اچھا نبی نے پھولوں کا ہار نہیں ڈالا تو اس لیے نہیں ڈال رہا اور اس کو شرک بتا رہا ہے. میں نے اشارہ کیا بھائی صاحب جو آپ کے گلے میں جو انگریزی پھندا پڑا ہوا ہے، جو ٹائی پڑی ہوئی ہے، کیا کبھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھا ہے؟ جب میرے نبی کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو کیا نبی نے بھی اپنے گلے میں ٹائی باندھی تھی؟ ٹائی باندھی تھی. جب حضرت عائشہ سے سرکار کا نکاح ہوا تو سرکار نے ٹائی باندھی؟ تب دیکھ رہا اوپر نیچے کو، نہیں باندھی. تو جب نہیں باندھی تو کیوں باندھ رہا ہے؟ نبی نے نہیں باندھی تو کیوں باندھ رہا ہے؟ تجھے نہیں باندھنا چاہیے. پھر چل سن اس کو بھی بازو رکھ. آج جو تو کوٹ پینٹ پہن کے یہاں پر آیا ہے کہ نبی نے بھی کوٹ اور پینٹ پہننے کے بعد شادی کی تھی؟ کہ نبی کی صورت ایسی تھی جیسی صورت تو بنا کر آیا ہے؟ جب نبی نے کوٹ اور پینٹ نہیں پہنا تو پھر تو کائے کو کوٹ اور پینٹ پہنتا ہے؟ اتار دے اس کو. آج فنکشن ہال میں آ کے 40-50 ہزار روپے لگا کے لاکھوں کا خرچ کر کے جو تو نے اسٹیج سجایا، فنکشن ہال کو سجایا، کہ نبی نے بھی فنکشن ہالوں میں آنے کے بعد لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد شادی کی تھی؟ نہیں کی تھی نا. تو کیوں کر رہا ہے؟ اتر جائے اس اسٹیج سے. آج یہ کیمرے وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں جس سے تیری تصویریں نکالی جا رہی ہیں، جن کا نکالنا شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے. کہ جب نبی کی شادی ہوئی تھی تو نبی کی بھی تصویریں نکلی تھی، کیا بے حیائی عام ہوئی تھی؟ تو دیکھو نہ کوٹ پینٹ کی طرف نظر ہے، نہ ایک ٹائی کی طرف نظر ہے، نہ یہ لاکھوں روپے کی طرف نظر ہے، نہ اس فنکشن ہال کی طرف نظر ہے. نظر گئی تو کدھر گئی؟
फूलों के हार की तरफ नजर गई, फूलों के या रसूल। हजरात, फूल डालना शिर्क कैसे हो जाए, कम से कम कुछ तो बताओ। शिर्क कहते किसको है? जो अल्लाह की जात के साथ किसी दूसरी जात को शरीक करे उसको शिर्क कहते हैं। जो गैर खुदा को खुदा समझकर उसकी इबादत करे उसको शिर्क कहते हैं। तो फूलों के हार के अंदर ऐसी कौन सी बात पैदा हो गई कि शिर्क हो गया? ये फूल है जो सुन्नी से मोहब्बत करता है, और ये सुन्नी है जो फूलों से मोहब्बत करता है। जिंदा रहे तो गले में रहते हैं, जिंदा रहे तो गले में रहते हैं, और कब्र में चले जाएं तो फूल कब्र के ऊपर रहते हैं। सुभान अल्लाह, कब्र के ऊपर रहते हैं। सुन्नी फूलों से दुनिया में भी मोहब्बत करता है, और सुन्नी फूलों से कब्र में जाने के बाद भी मोहब्बत करता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत फातिमा तो ज़हरा की भी शादी हुई थी, फातिमा का भी निकाह हुआ था। किसके साथ निकाह हुआ था? हजरत अली के साथ निकाह हुआ था, मौला अली के साथ निकाह हुआ था, मुश्किल कुशा के साथ निकाह हुआ था, हैदर कर्रार के साथ निकाह हुआ था। हजरात, निकाह हुआ तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को क्या दिया था? कभी आपने सोचा है? नबी को अल्लाह ने दुनिया के खजाने अता फरमा दिए थे। शायर फरमाता है, कुंजी दी तुम्हें अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मेरे नबी अगर चाहते जमीन को इशारा देते तो जमीन अपने खजानों को खोल देती। मेरे नबी अगर चाहते पहाड़ों को इशारा फरमाते तो पहाड़ सोने और चांदी के बनकर तैयार हो जाते। लेकिन नबी ने फातिमा तो ज़हरा को दिया तो क्या दिया? आओ देखो, हदीस पाक की ज़बानी देखो। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को शादी में क्या दिया था? अम्मा फातिमा तो ज़हरा को एक चक्की दे दी थी कि बेटी फातिमा, ये चक्की मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि हजरत अली की तुम परवरिश करो, ताकि तुम अपने बच्चों की इससे परवरिश करो, अपने हाथों से चक्की पीसो। अम्मा फातिमा तो ज़हरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल अता फरमा दिया था, उसके साथ रस्सी अता फरमा दी थी। ए बेटी फातिमा, ये रस्सी और डोल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम अपने हाथों से कुएं से पानी निकालो और अपने बच्चों की परवरिश करो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते अपनी बेटी फातिमा को दुनिया की दौलत दे देते, लेकिन फातिमा को दौलत क्यों नहीं दी? इसलिए कि नबी जानते थे आने वाला जमाना ऐसा आएगा, आने वाला जमाना ऐसा आएगा, अगर मैं बेटी फातिमा को सोने के अंबार लगा देता हूँ तो हर बेटी जब तक सोने का अंबार लेकर घर से ना रवाना हो, जब तक उससे कोई निकाह करने के लिए तैयार ना होगा, जब तक उससे कोई निकाह ना करेगा। इसलिए मेरे हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को वो चक्की अता फरमाई थी, वो डोल अता फरमाया था। मुसलमान भाइयों, फातिमा तो ज़हरा चक्की खींचा करती थी, चक्की से आटा पीसा करती थी और कुएं से पानी निकाला करती थी, यहाँ तक कि हाथों में छाले पड़ जाया करते थे। दिन भर काम किया करती थी, रात को अल्लाह की इबादत किया करती थी। इस तरीके से फातिमा तो ज़हरा अपनी जिंदगी को बसर किया करती थी। लेकिन आज का समाज, आज का माहौल ऐसा पैदा हो गया है, इंसान जितनी ऊंची डिग्री पर फाइज हो जाए, अगर किसी को सरकारी जॉब मिल जाए तो इंसान उतना ही इंटरनेशनल फकीर बनता हुआ नजर आता है, उतना ही उसका मुंह फैलता हुआ नजर आता है। अगर घर में बच्चा जवान हो जाए तो लाख 2 लाख में बात ही नहीं करता। अगर घर में किसी बच्चे को डिग्री मिल जाए तो 5 लाख रुपए जोड़े की रकम होना, 10 तोले सोना होना। मेरे मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है, ये हमारे बाप की कमाई नहीं है। ये उसने कैसे कमाई होगी? उसकी बच्ची जब पैदा हुई तो जब से उसने जोड़ना शुरू कर दिया होगा, अपने खर्चों को बंद कर दिया होगा, लेकिन बच्ची का खाता बनाना शुरू कर दिया होगा। माँ और बाप कितनी मर्तबा मरे होंगे, कितनी मर्तबा जिंदा हुए होंगे। माँ और बाप ने रातें कैसे गुजारी होंगी, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी होगी, अपनी मोहब्बत को कुर्बान कैसे किया होगा, उन्होंने अपने जिस्म से लहू कैसे बहाया होगा। कभी आपने अंदाजा लगाया है, कभी आपने सोचा है? आज का माहौल देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इधर जोड़े की रकम तय हो जाती है, 5 लाख जोड़े की रकम है, 10 तोले सोना है। इसके साथ साथ क्या होगा? अब खाने के मामले अलग होंगे, इधर मोटरसाइकिल वगैरह अलग होगी, जहेज का मामला अलग होगा, उधर कद्दू की खीर होगी, डबल का मीठा होगा, कुर्बानी का मीठा होगा, भुना अलग होगा, तला अलग होगा। जैसा कि तेरा बाप कमा के रख गया है, जैसे तेरे बाप ने कमाया हो। अल्लाह ने तुझे ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने तुझे हिम्मत अता फरमाई है, अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत अता फरमाई है। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों होता है? तू औरत के सामने क्या हाथ फैलाता है? अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है, औरत को महकूम बनाया है, औरत के अखराजात तेरे
जुम्मे हैं, ना कि औरत के औरत पर तेरे अखराजात जुम्मे हैं। हजरात अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, अपनी औरतों की हिफाजत करो, अपनी औरतों के अखराजात को देखो। अगर तुमने अपनी औरत की हिफाजत कर ली तो अल्लाह औरत की हिफाजत के सदक़े से तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम लाख नमाजें पढ़ रहे हो, इधर देखो जोड़े की रकम भी खा रहे हो, इधर देखो सूद भी खा रहे हो। तो जिस तरीके से सूद खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, इसी तरीके से जोड़े की रकम खाना भी हराम है, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। औरत बच्ची वाले पर इतना भी वाजिब नहीं है कि वो तुम्हें अपने घर पे लाकर खाना खिलाए, तुम्हारी बारात को खाना खिलाए। ये तो उसकी मेहरबानी है, वो खाना खिला देता है, तुम खाना खा के चले जाते हो। लेकिन ये जोड़े की रकम का जो माहौल आज राइज हो गया है, जोड़े की रकम का मामला जो उठ गया है, ये शरीय एतबार से हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। और याद रखो, तुम जोड़े की रकमें लेने के बाद, माँ और बहनों की आंखों से आंसुओं के कतरे टपकाने के बाद जब अपनी कब्र में दाखिल होगे, नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे। अगर नबी ने ये सवाल कर दिया कि मैंने बेटी फातिमा को अपने उसके जहेज में क्या दिया था, मैंने कोई दौलत नहीं दी थी, मैंने कोई दुनिया का माल नहीं दिया था, लेकिन तूने औरत बच्ची वाले को क्यों मजबूर किया था, तुम क्या जवाब दोगे? हश्र के मैदान में अगर नबी रूठ गए तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारा माहौल क्या होगा, तुम्हारे हालात क्या होंगे? आज नमाज भी सब कुछ नहीं है, नमाज पढ़ना अहम फरीजा है, नमाज हमारे लिए फर्ज है, लेकिन नमाज के साथ साथ माँ बाप की मोहब्बत भी रहनी चाहिए, नमाज के साथ साथ बीवी की मोहब्बत भी रहनी चाहिए, नमाज के साथ साथ अपनों का हुकूक भी, हक भी रहना चाहिए, दूसरों के हक भी रहने चाहिए। नबी ने हमें क्या पैगाम दिया था, आपने सुना होगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा लेने के लिए आए थे, सरकार आमीना की गोद में थे, सरकार आमीना की गोद में थे। हजरत हलीमा ने कहा, ए बीबी आमीना, इस बच्चे का दीदार हमें भी करा दो, इस बच्चे का चेहरा हमें भी दिखा दो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत हलीमा सादिया जो कबीले साद से चलकर आई थी, हजरत हलीमा सादिया जब आई तो नबी आराम फरमा रहे थे, नबी सो रहे थे। आपने देखा होगा जब नबी मेराज की रात जा रहे थे, नबी जब भी सो रहे हैं, इधर हलीमा आ रही है तो नबी जब भी सोते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके पैगंबर सो रहे हैं, नन्ही सी उम्र है, छोटी सी उम्र है, सरकार के ऊपर चादर पड़ी हुई है, सरकार सो रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया के लिए सरकार के चेहरे मुबारका से चादर को हटा दिया गया। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, जब मैंने सरकार के चेहरे को देखा तो सरकार सो रहे थे, लेकिन सरकार सोते सोते मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। चेहरे से जब नकाब हटाया तो सरकार मुस्कुरा रहे थे। अब रात देखो, जब बच्चा, छोटा सा बच्चा नींद में मुस्कुराता है तो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है, माँ को भी प्यार आता है, बाप को भी प्यार आता है, लेकिन वो आम बच्चा नहीं। नबी आखिर ज़मा है, मुस्कुरा रहे हैं, शम्सुद्दोहा है, मुस्कुरा रहे हैं, ताहा व यासीन है, मुस्कुरा रहे हैं। नबी मुस्कुराए तो कायनात मुस्कुरा रही है। हजरत हलीमा सादिया ने नबी को अपने हाथों में लिया, अपने आगोश में लिया और लेने के बाद सीने से लगा लिया। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मैंने नबी को वहीं पर दूध पिलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सरकार के मुंह में मैंने दूध को दिया तो सरकार ने दूध नोश फरमाया, सरकार ने दूध को पी लिया। लेकिन मेरे दाएं के बाद जब बायां पिस्तान दिया, सरकार के दहने मुबारका में जब मैंने बायां पिस्तान दिया तो सरकार ने अपने मुंह को घुमा लिया, सरकार ने अपने मुंह को फेर लिया। फिर मैंने सोचा मामला क्या है, फिर मैंने दाहिना पिस्तान दिया, सरकार ने फिर दाहिने पिस्तान से दूध पिया। उसके बाद फिर मैंने बायां पिस्तान दिया, लेकिन सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। ये बच्चा दाएं तरफ से पीता है लेकिन बाएं तरफ से नहीं पीता। मैं तो जब पैगंबर पैदा भी नहीं हुए, जब से इस नबी के मौजज़े देखती हुई नजर आ रही हूँ। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया, ऐसा नहीं है, जब मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था तो मेरी गोद में आने के बाद बच्चे ने दाएं तरफ से भी दूध पिया था, बाएं तरफ से भी दूध पिया था। और पीने की वजह क्या थी? इसलिए कि नबी का कोई भाई नहीं था, नबी तन्हा थे, नबी पैदा हुए बाप का विसाल हो गया था। हजरत अब्दुल्ला पहले ही रुखसत हो गए थे और कोई बच्चा नहीं था, इसलिए नबी को मालूम था ये दोनों जो है ये हक मेरा ही है, इधर भी हक मेरा है, इधर भी हक मेरा है। इसलिए हजरत आमिना के दोनों पिस्तान से नबी ने दूध नोश फरमाया, लेकिन हजरत हलीमा के दाहिने पिस्तान से दूध नोश फरमाया, बाएं पिस्तान से दूध नोश नहीं फरमाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी, हजरत हलीमा सादिया अपने कबीले में अपने बेटे को छोड़कर आई थी, अपने बच्चे को छोड़कर आई थी। वो मैंने ले लिया जो दूसरे का हक भी मैंने छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल। जिंदा जिंदा।
حضرات اس وقت میں بھی جب ہمارے اور آپ کے پیغمبر ابھی بچپن کے عالم ہیں, ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا, نبی اس وقت کے عالم میں ہمیں یہ چیلنج دے رہے ہیں, ہمیں یہ کردار دے رہے ہیں, ہمیں یہ اخلاق دے رہے ہیں, اے لوگوں کبھی دوسرے کا حق نہیں مارنا, حق تلفی مت کرنا, بھوکے کو کھانا کھلا دینا, پیاسے کو پانی پلا دینا, ننگے کو کپڑا پہنا دینا, لیکن کبھی کسی کا حق نہیں مارنا, کبھی کسی کی حق تلفی مت کرنا, حق تلفی مت کرنا, اس لیے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اگر اس میں کمی کرو گے, اللہ رحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ معاف فرما دے گا, لیکن اگر تم نے کسی دوسرے کا حق مارا تو جب تک وہ تمہیں معاف نہ کر دے اللہ بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو میرے مسلمان بھائی یہ جوڑے کی رقم جو ہے جو آج یہ عام جو ہو گئی ہے, اس جوڑے کی رقم کو ختم کر دو, اس جوڑے کی رقم کے رسم و رواج کو ختم کر دو. یہ رسم و رواج ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ نے نہیں دیا, یہ کردار ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ نے نہیں دیا. حضرات اس کو اپنے اور ہمارے درمیان سے نکال دو. اگر یہ جوڑے کی رقم اور یہ رسم و رواج اگر ختم ہو گئے تو قسم خدا کی ہماری جماعت کے اندر ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا سما پیدا ہو جائے گا کہ کوئی غریب بچی اپنے گھر میں نہ رہے گی, کوئی باپ بچی کے پیدا ہونے پر مایوسی کا اظہار نہ کرے گا. میرے مسلمان بھائیوں, نبی نے فرمایا جب گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو رحمتیں لے کر پیدا ہوتی ہے, رحمت لے کر پیدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے 3 بچیوں کو جنم دیا, 3 بچیوں کو پیدا کیا, تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں اللہ ان 3 بچیوں کے صدقے سے دونوں ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, دونوں ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا. صحابی رسول کھڑے ہیں, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں ہو, نبی نے فرمایا وہ دونوں بچیاں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گی. پھر صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جن کی 1 بچی ہو, نبی نے فرمایا وہ 1 بچی ان کو جنت میں لے کے جائے گی. پھر صحابی رسول کھڑے ہو گئے, آقا آپ کی امت میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوں گی جن کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا, انہیں جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ نبی نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کے لیے محمد رسول اللہ ہے, جس کا کوئی نہیں اس کے لیے محمد رسول اللہ ہے. میرے مسلمان بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو نہ مارو, اپنی عورتوں کو نہ ستاؤ, اپنی عورتوں کو گالیاں نہ دو, اس لیے کہ عورت مارنے کی چیز نہیں ہے, عورت ستانے کی چیز نہیں ہے. تم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو, صلح رحمی کرو, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے ساتھ کی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, حدیث مصطفیٰ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی, لیکن نبی نے کبھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں, نبی نے کبھی اپنی بیویوں کو گالیاں نہیں دی, نبی نے کبھی اپنی بیویوں کو ستایا نہیں. تم اپنی بیویوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو, رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ رکھو. میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے عورت کے ساتھ صلح رحمی کر لی تو اللہ تمہارے ساتھ صلح رحمی فرمائے گا, اور ایسا رحم فرمائے گا اللہ تمہیں عورت کے صدقے سے ولی بنا دے گا. سبحان اللہ, اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. میرے مسلمان بھائیوں, آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول تو یہ ہے کہ جب دیکھو انسان جوڑے کی رقم لیتا ہے, 5 یا 6 لاکھ روپے لیتا ہے, اور ادھر وہ سونے اور چاندی کے انبار تمہارے گھر میں لے کے آتی ہے, ادھر فنکشن ہال میں ادھر بھونا الگ ہے اور تلا الگ ہے, تو وہ تمام کی تمام چیزیں لے کے آتی ہے. اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی نوکری کو جاتے وہ, کبھی نوکری کو نہیں جاتے. جب اتنے جوڑے کی رقم لے کر آئے گی, کیا وہ تمہاری باتوں کو سنے گی؟ کیا وہ تمہارے احکام پر عمل کرے گی؟ کیا تم جو کہو گے اس کو وہ مانے گی؟ نہیں مانے گی, اس لیے کہ اس نے تمہیں خرید لیا ہے. اب وہ جو کہے گی اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. اگر وہ کہے کہ تمہیں ماں سے دور رہنا تو تمہیں رہنا ہوگا, اگر وہ کہے باپ سے دور رہنا تو تمہیں رہنا ہوگا, اس لیے کہ مجبوری ہے, تمہاری مجبوری بن گئی ہے. لیکن نبی نے تو فرما دیا اگر بیوی کہے ماں کو چھوڑ دو تو بیوی کو چھوڑنے کا حکم ہے, لیکن ماں کے قدموں کو چومنے کا حکم ہے, ماں کو پکڑنے کا حکم ہے. اس لیے کہ بیوی آج آئی ہے, یہ بیوی آج آئی ہے. تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا, 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا تھا, اور تمہاری وجہ سے اس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا تھا, تمہاری وجہ سے اس نے اپنے چین کو قربان کر دیا تھا, تمہاری وجہ سے اس نے تمام تکلیفیں جھیلی تھی. جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری وجہ سے وہ زندگی اور موت سے لڑی تھی. یہاں تک کہ بعض مائیں تو ایسی ہوتی ہیں بچے کو جنم دیتی ہے, جب بچے کو جنم دیتی ہے تو جنم دینے میں انتقال ہو جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے, لیکن آخری سانس بھی اگر اس کے اندر رہتی ہے تو وہ یہی دیکھتی ہے میرا بچہ سلامت ہے یا نہیں, میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں. ماں کو تکلیف ہوتی ہے, ماں پریشان حال ہوتی ہے, بچے کو جنم دیتی ہے, اپنی پریشانی کو نہیں دیکھتی, اپنی تکلیفوں کو نہیں دیکھتی, اپنے چین و سکون کو نہیں دیکھتی,
बल्कि सबसे पहले अपने लाल को देखती है, सबसे पहले अपने बच्चे को देखती है। आज तुम कहते हो हमारी माँ हमें नहीं समझती, हमारा बाप हमें नहीं समझता, हमारी माँ हमारे साथ जुल्म करती है, हमारा बाप हमारे साथ जुल्म करता है। सुनो, अगर माँ बाप तुम पर जुल्म करते तो उसी दिन तुम्हारा गला घोट कर मार देते, जिस दिन तुम्हें दुनिया में पैदा किया था, जिस दिन तुम उनके शिकम से बाहर आए थे। 9 महीने उसने किस तरीके से तुम्हें पेट में रखा होगा, 9 महीने किस तरीके से उसने करवटें ली होंगी, 9 महीने के अंदर जब तुम उसके पेट के अंदर करवटें ले रहे होगे तो किस तरीके से उसे तकलीफें हुई होंगी। 9 महीने के बाद जब तुम उसके पिस्तान से दूध पीते थे और उसके बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो उस बिस्तर पर वो खुद सोती थी, तुम्हें अपने सीने पे सुलाती थी। कभी तुमने सोचा है, कभी उस माँ के बारे में तुमने सोचा है? आज नौजवानों का माहौल ये हो गया, नौजवान आपस में मिलकर होटलों में जाते हैं, हजारों रुपया उड़ा देते हैं, 100-150 रुपये उड़ा देते हैं, उड़ाकर चले आते हैं। लेकिन माँ अगर 10 रुपए मांगे तो जान निकल जाती है। माँ को झिड़कियां मिलती है, माँ बाप को झिड़कियां मिलती है, माँ बाप को ताने मिलते हैं, माँ बाप को गालियां मिलती है, माँ बाप को सताना मिलता है। माँ बाप की किस्मत में क्या है? माँ बाप की किस्मत में यही है, अरे नादान, जो पैसा तू दोस्तों में हराम में उड़ा कर आया है वही पैसा अगर माँ बाप पर खर्च करता, अल्लाह इस खर्च की वजह से तुझे जन्नत अता फरमा देता। हज़रत नबी ने फरमाया कि तुम नेक अमाल करो, नेक अमाल का बदला जन्नत है। आज तुम नमाजें पढ़ लो, नमाजें पढ़ने के बाद ये समझो मैं जन्नती हो जाऊंगा। हज़रत नबी ने ये नहीं फरमाया, कुरान के अंदर कहीं ये नहीं आया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, कुरान के अंदर ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन कि अल्लाह नमाजियों के साथ है, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। तुम नमाज पढ़ो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। कुरान ने नहीं फरमाया, हदीस में नहीं है कि तुम नमाज पढ़ोगे जन्नत मिल जाएगी, लेकिन नबी ने फरमाया तुम अपनी माँ की खिदमत कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के तले है। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के तले है। माँ की खिदमत कर लो, माँ के कदम बोसी कर लो, माँ को नाराज मत करो। इसलिए कि माँ बाप नाराज हो गए, लाख सिजदे करते रहो, लाख नमाजें पढ़ते रहो, जब तक माँ बाप नाराज हैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई सिजदा कबूल नहीं होगा, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। नमाज पढ़ना हमारे लिए फ़र्ज है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया, उसने दीन को ढा दिया। और सरकार ने ये भी फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, और सरकार ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुम नमाजें पढ़ो। और बुखारी की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं जो नमाजी नहीं है उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है। आज जितने भी दुनिया के अंदर वली पैदा हुए, जितने भी नबी पैदा हुए, यानी पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, उसके बाद जितने भी वली पैदा हुए, कोई एक वली ऐसा दिखा दो जिसने नमाजों को तरक करा हो, नमाजों को तरक करा हो। हर वली नमाजों को पढ़ने के बाद वली बना है, माँ की खिदमत करने के बाद वली बना है। मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको भी चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें। और नबी ने फरमाया दाढ़ी मेरी सुन्नत है, अपने चेहरों पर दाढ़ी भी सजा लो, अपना चेहरा इस्लामी बना लो, अपना माहौल इस्लामी बना लो, अपने घर का माहौल इस्लामी बना लो। जब तुम इस्लाम के माहौल में ढल जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत तुम्हारी हो जाएगी, दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी होगी, जन्नत तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। रब काबा की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन चंद जुमलों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हमें गुलशन तेरा आबाद रहे, गुलशन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो हम आपसे फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा नूर के बाग में चहकाते बाका चांद, ओढ़ कर हुस्न हक दमकाते बाका चांद, खुद की खुशबू से खुद महकाते बाका चांद, जी सुहानी घड़ी चमकाते
باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام باغ دل میں پرندے چہکنے لگے رشک میں چاند تارے ہمکنے لگے جب ولادت کے چرچے میں